Bismillah. Sasa tunaanza kusoma risala. Naam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. قال عز الدين أبو محمد عبد الرزاق الرسعني قال أخبرنا الفقيه الإمام شمس الدين أبو العز يوسف بن عمر بن أبي نصر الهكاري في شهر صفر سنة 16 و600 قال حدثنا الشيخ الإمام الحافظ الثقة بقية السلف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن درباس الماراني من لفظه بالموصل في 19 من جماد الأولى. قال حدثنا الشيخ الحافظ الثقة بقية السلف. بقية السلف مصطلح unatumika بقية السلف. Kwa huu mustalah sio mpya, sababu kuna watu wanachukia tukimuita al-Imam Mufti Diyar As-Saudiya al-Imam Salih Al-Fawzan hafidhahullah, masalafu wanamuita baqiyatu salaf. Kuna watu wanakasirika, hili jina limetumika tangu zamani kabisa. Al-Imam al-Hafidh al-Thiqa baqiyatu salaf Abu Ishaq, kwa limetumika jamani. Twenzetu Abu Ishaq قال حدثنا الشيخ الإمام الحافظ الثقة بقية السلف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن درباس الماراني من لفظه بالموصل في 19 من موصل ni mji أحسن الله إليكم, mji mmoja katika miji ya Iraq, Mosul. Na huu mji wengi ni ahli sunna, wengi ni ahli sunna, kwa sababu Iraq ile imegawanyika katika maeneo ya ahli sunna kwa maana masuni. Ahli sunna yani dhidi ya Shia, sio ahli sunna kwa maana salaf, yani sunni masuni. Alafu kuna upande wa mashia. Kwa hiyo ni Mosul, ni mji wa kisunna kule Iraq. نعم. قال أخبرنا الشيخ الصالح العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حمد بن مفرج بن غياث الأرتاحي قراءتي عليه بفسطاط مصر. قال أخبرنا الشيخ المسند العالم أبو الحسن علي بن الحسين بن عمر الموصلي الفراء فيما أذن فيه لي. فسطاط ni mji wa zamani wa Misri. Fustat na ni kwa sasa hivi ni Qahira, iko ndani ya Qahira katika miji inaitwa mji wa kihistoria. Kizamani ni mji mkubwa sana Fustat. Huu mji aliuanzisha Amr ibn al-As radiyallahu anhu mwaka wa 20 Hijria. Aliuanzisha Amr ibn al-As radiyallahu anhu mwaka wa 20 Hijria au mwaka wa 642 miladi. Fustat مصر. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الشيخ المسند العالم أبو الحسن علي بن الحسين بن عمر الموصلي الفراء فيما أذن فيه لي. قال الشيخ إبراهيم بن عثمان وأخبرنا الشيخ الإمام الفقيه الحافظ أبو طاهر. تحويل الإسناد. تحويل الإسناد بمعنى يعني تحويل الإسناد، كهامش إسناد. نعم. قال الشيخ إبراهيم بن عثمان وأخبرنا الشيخ الإمام الفقيه الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن سلفة الأصبهاني السلفي. ابن سلفة الأصبهاني. Sasa hii inayofuata ni as-salafi au as-silafi. Kuna sehemu imeona wamedhibiti kama as-silafi, na kuna sehemu atlaqu salafi. Ala ayati hal, ikiwa ni silafi anakusudia nisba ya silafa
au salafi, na as-salafi ni aqrab, as-salafi ni aqrab. Naam. أحسن الله إليكم. قال: وأخبرنا الشيخ الإمام الفقيه الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سلفة ابن سلفة نعم الأصبهاني السلفي في كتابه إلينا من الإسكندرية في ربيع الآخر سنة 74 و500. Iskandaria mji wa Misri pia, katika miji mikubwa Misri, Iskandaria. Naam. قال: أخبرنا الشريف أبو محمد عبد الملك بن الحسن ابن بتنة نعم الأنصاري بمكة. wengine amesema Bitanna, lakini sahihi ni Bitinna, sio Bitanna. Sahihi ni Bitinna. Wengine dhabti Bitanna, lakini as-sahih ni Bitinna. Naam. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا الشريف أبو محمد عبد الملك بن الحسن بن بتنة الأنصاري بمكة بقراءتي عليه في سنة 99 و400. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي النسوي الفقيه قدم علينا مكة. قال: أخبرني أبو محمد إسماعيل بن رجاء بن سعيد العسقلاني بعسقلان. قال: أخبرني أبو الحسين محمد بن عسقلان. Asqalani miji ya Palestina, miji ya Palestina, lakini sasa hivi wale Wayahudi wameichukua. Naam. أحسن الله إليكم. قال: أخبرني أبو محمد إسماعيل بن رجاء بن سعيد العسقلاني بعسقلان. قال: أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي وأبو أحمد محمد بن عبد الرحيم القيسراني. قال: أخبرنا أحمد بن بكر اليازوري. قال: حدثني الحسن بن علي اليازوري الفقيه. قال: حدثني علي بن عبد الله الحلواني. قال: كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب طرابلس المغرب. Trablus ziko mbili. Kuna Trablus ambao ni eneo katika Lebanon, na kuna Trablus ambao ni Tripoli, Libya. Wadhahir hapa ni Tripoli, wadhahir hii ni Tripoli, Libya. Naam. أحسن الله إليكم. قال: كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المزني رحمه الله. فقال بعض أصحابنا بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده. وذكر آخر أنه يقوله إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون فغم الناس ذلك غما شديدا، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه يكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر. فكتب إلينا: عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ بها عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا. بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد السديد. الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني. نعم. hii isnad wameileta Sheikh ili kubainisha nisba ya haya maneno au ya hii kitabu, usahihi wa hii nisba kunasibishwa hiki kitabu kwa al-Imam al-Muzani. Ndio malengo, kwa sababu wakati mwingine maulama
wanapata tabu kufanya bahthi na kufanya tahqiqi. Je, hichi kitabu kunasibishwa kwake na muallif ni sahihi au si sahihi? Ni sahihi au sahihi? Kwa hiyo maulama wanafanya juhudi mpaka kuwa na uhakika kwamba hichi kitabu kweli ni cha fulani, wanafanya tahqiqi. Sasa baadhi wanaleta kabisa na isnad ili kuondoa shaka na kuweka uhakika kabisa. Na uzuri wa hii isnad imebainisha mpaka sababu ya Al-Muzani kuandika hiki kitabu. Sababu ni nini? Anasema kuntu bi Tarablus, Ali ibn Abdullah Al-Hulwani amesema kuntu bi Tarablus al-Maghrib, nilikuwa Tarablus Tripoli. Fadhakartu ana wa ashabu lana as-sunnata, tukaitaja sunna, yani kushikamana na sunna, mimi na marafiki zetu, jamaa zangu, tukaitaja sunna, yani umuhimu wa kushikamana na sunna, aqidatu salaf wa ma ila dhalik. Na as-sunna iliyokusudiwa hapa ni aqida. Sunna iliyokusudiwa hapa ni aqida, kwa sababu itlaqat za sunna ziko nyingi. Sunna inaweza ikaitwa sunna kwa maana ya hadithi, sunna kwa maana ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo inaweza ikawa inaamrisha jambo la wajib au inakataza jambo ambalo ni haramu, au inaamrisha au inakataza au inaamrisha jambo la mustahab au inakataza jambo ambalo ni makruh. Hadithi. Kwa hiyo sunna inakuja kwa maana ya hadithi, na sunna inakuja kwa maana ya sharia, kwa maana ya sharia, kwa maana ya sharia. Man raghiba an sunnati falaysa minni, sharia. Na sunna vile vile inakuja kwa maana ya almustahab. Sunna inakuja kwa maana ya mustahab, ambayo ndio maana ya watu wa usul fiqh. Mustahab kwamba ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, kwamba ndio sunna kwa watu wa usul fiqh. Na sunna inakuja kwa maana ya aqida, kwa maana ya aqida. Na ndio maana vimeandikwa vitabu vya sunna. Sunna li Abdullah ibn al-Imam Ahmad, Sharh Sunna lil-Barbahari. Vitabu vya aqida vimeitwa kwa jina la sunna, vitabu vingi. Kwa hiyo baadhi ya watu wanajua sunna kwa maana ya watu usul fiqh pekee yake, ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, wanajua hii ndio maana ya sunna pekee yake. Kwa hiyo anaposikia jambo hili ni sunna, anadhani kwamba sio wajibu. Kila jambo linaloitwa sunna sio wajibu. La, sio maana yake hiyo, Sheikh, sio maana yake hiyo. Maana yake ukisema hivyo, kuna hadithi ambazo zimekuja kuamrisha mambo ya wajibu ambayo huyakuti kwenye Qur'an, au maelekezo ya mambo ya wajibu ambayo huyakuti kwenye Qur'an. Hata swala peke yake, swala hii kuna mambo ya wajibu katika swala ambayo hayamo katika Qur'an, yameshereheshwa katika hadithi, katika sunna. Je, utasema kwamba mambo hayo sio wajibu, swala yako itakufa, itakuwa huna swala. Kwa hiyo sunna ina maana ya sharia, ina maana ya hadi nabii sallallahu alaihi wasallam, mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sunna ina maana ya aqida, sunna ina maana ya sharia, wa hakadha. Na vitabu vya aqida au aqida imeitwa sunna kama walivyoeleza ahlul ilm, ikiwemo al-Imam al-Allama Ubayd al-Jabiri rahimahullah. Imeitwa sunna, vitabu vya aqida vimeitwa sunna kwa sababu la madkhala lirra'i fiha, hakuna namna yoyote ya kuingiza fikra zako,
hakuna namna ya kuingiza fikra zako. Aqida ni qala Allah qala ar-rasul, qala Allah qala ar-rasul. Hakuna ikhtalafa al-ulama, dhahaba fulani ila qawli kadha, dhahaba fulani, la, hakuna. Aqida ni qawli wahid, qawli moja. Ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa, Ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa. Hakuna kusema hapa ikhtalafa al-ulama, hakuna. Anasema fadhakartu ana wa ashabu lana sunnata, tukataja mimi na marafiki zangu na watu jamaa zangu tuliokuwepo, tukitaja sunna yani aqida, ila an dhakarna aba Ibrahim al-Muzani rahimahullah, mpaka tukamtaja Abu Ibrahim al-Muzani, tukamtaja. Faqala ba'd ashabina, baadhi ya watu wetu wakasema, kwanza kumtaja Abu Ibrahim al-Muzani ni dalili kwamba alikuwa ni alim mashhur maarufu, alikuwa ni maarufu kwao. Anasema tukamtaja Abu Ibrahim al-Muzani rahimahullah. Faqala ba'd ashabina, baadhi ya watu wetu wakasema, balaghani annahu kana yatakallamu fi al-Qur'an, imenifikia kuwa alikuwa akizungumza katika Qur'ani, yani alikuwa akisema kauli ya ahli bid'ah katika Qur'an, alikuwa akisema Qur'ani makhluq. Wayaqifu indahu, wengine nasema alikuwa ni katika waqifa. Waqifa ni watu ambao walisema wao hawasemi Qur'ani makhluq au ghairu makhluq, hao ndio waqifa. Kwa hiyo wakamtuhumu kuwa alikuwa ni waqifa, ima alikuwa anasema Qur'ani makhluq au waqifa, kwamba alikuwa yeye ametawakaf, hasemi makhluq au ni makhluq au sio makhluq. Na hao waqifa ni ahli bid'ah, hao waqifa ni ahli bid'ah, kwamba hawasemi ni makhluq au ghairu makhluq, ni ahli bid'ah. Imma wanasema makhluq au wanashaka kwamba ni makhluq au sio makhluq, zote mbili zinaoingiza katika bid'ah, ni ahli bid'ah. Bali maulama kama Imam Ahmad shaddadu alayhim. Wa dhakara akhar annahu yaquluhu, na mwingine akasema kwamba ni kweli anasema hayo maneno kwamba Qur'an makhluq au hasemi makhluq au ghairu makhluq, ila an ijtama'a ma'ana qaumun akharun, mpaka wakaja watu wengine wakakusanyika na sisi tukaungana. Faghumma an-nas dhalika ghadman shadida, watu wakahuzunika sana, watu wakahuzunika sana. Kwa nini walihuzunika sana? Kwa sababu kusikia maneno haya yananasibishiwa imamu mkubwa al-Imam al-Muzani, si jambo dogo. Lakini sababu kubwa ya huu uzushi ambao ulienezwa, alizushiwa Imamu al-Muzani, sababu kubwa ni kwamba al-Imam al-Muzani katika kipindi cha khalq al-Qur'an, fitna ya khalq al-Qur'an, al-Imam al-Muzani yeye alinyamaza, ili akwepe adhabu. Alinyamaza ili kukwepa adhabu. Baadhi ya watu wakamzushia kwamba yeye anasema kwamba Qur'an makhluq au waqifa, ikizingatiwa kuwa kipindi hicho sahibu yake ambaye ni al-Buwaiti rahimahullah, yeye alikamatwa wakamfunga minyororo nyumbani kwake, wakamfunga minyororo na wakamtesa kwa sababu ya kusema Qur'an kalamullah. Sasa watu wakasema, kwa nini Muzani kaachwa? Kwa nini yeye pia hajafungwa? Kwa itakuwa huyu yale mambo itakuwa. Sasa unajua tetesi huwa zinaanza kidogo kidogo,
Yule anayezianzisha hana maneno mengi, kidogo anazipokea, anaongeza, mwingine anaongeza, mwingine anaongeza, hivyo hivyo. Kwa tetesi zinaanza kidogo kidogo mpaka zinaongezwa, yani kila anayepokea anaongeza yake mpaka akafikia sasa tamati ya kusema sarahatan kwamba anasema Qur'an makhluq. Amesema Al-Hafidh Ibn Abd al-Barr, wa hadha kadhibun alayhi, wa hadha kadhibun alayhi au lam yathbut kama qala rahimahullah. Asema haya maneno ni uongo, amezushiwa al-Imam al-Muzani. Hajawahi kusema maneno hayo, hajawahi kusema Qur'an makhluq, au hajawahi kuwa katika waqifa, hajawahi kusema, hajawahi kuwa katika akida hiyo hata siku moja. Ni uongo, alizushiwa. Almuhimu, wanasema Al-Hulwani, fakatabna ilayhi kitaban, tukamwandikia barua. Tukamwandikia nani? Al-Imam al-Muzani barua, nuridu an nasta'lima minhu, tunataka ufafanuzi kutoka kwake. Yaktubu ilaina sharha sunnati fil qadar, atuandikie sharh ya sunna, yani atushereheshia aqida. Msema sunna wanakusudia aqida katika qadar. Aqida ya salaf ni ipi katika qadar? Na al-irja na Qur'an na ba'th na nushur na mawazin wa fi an-nadhar wa hakadha. Kwa hiyo baada ya kusikia hizo tetesi, wao hawakukaa na kumsengenya imamu kwamba itakuwa ni hivyo, itakuwa bwana, itakuwa. Na mara ngapi watu wanazusha maneno bila ushahidi. Hawa wakasema hatuwezi kuwa katika hali hiyo, lazima tumwandikie imamu, tumuulize, lakini kwa njia fulani, atushereheshee sunna. Atakapobainisha tutajua kwamba kweli yeye anasema hayo maneno au hasema, kwa adabu. Na hii pia inaonyesha kwamba al-Imam Muzani alikuwa na haiba kwa Waislamu na wanafunzi wake, alikuwa na haiba. Vile vile kama alivyoeleza al-Allama Ubayd al-Jabiri rahimahullah kwamba hii inaonyesha kwamba hili swala halikuwa limeenea sana, yani sio kwamba Imam Muzani alisema wazi, bali inawezekana limezushwa katika moja katika majalis za watu, sio kwamba limetangazwa, bali moja katika majalis ilikuwa linaenea chini chini, siri siri. Na kama nilivyosema, Imam Muzani haya maneno hajasema, ni uongo, walikuwa wanaenea chini chini katika majalis za watu, vijiwe. Wa fi nuskhati ukhra, kuna nuskha nyingine nisome kwa haraka haraka, imenukuliwa hapo kwenu, haipo. Anasema qala Abdul Karim bin Abdul Rahman bin Muadh bin Kathir, anasema jalastu Ali ibn Abdullah al-Hulwani bi Tarablus al-Gharb fi majlis mudhakara. Kwa hiyo inaonyesha kwamba walikuwa katika majlis ya mudhakara hapo Tarablus, walikuwa katika majlis wanafanya mudhakara, wanafanya muraja wa ilmu. Asema kunna jama'atan min ahli al-ilmi bimadhhabi sunnah, na tulikuwa kikundi cha watu, na tulikuwa na watu wenye ilmu, na wote walikuwa katika madhhabu sunna, walikuwa katika sunna. Kwa ni adi katika majalis kama hizi kujadili masala ya sunna. Fajara dhikru ulamai bidhalika, ikawa wametajwa maulama katika masaili mbalimbali. Mfano Imam Shafi'i anasema hivi bwana katika masala haya, Imam fulani. Sio kwa walikuwa wamekaa wanasengenya tu fulani, wanamsengenya fulani, la, bali walikuwa wamekaa katika majlisi ya mudhakara. Ndio faida ya kuleta hii nuskha nyingine hapa, kwamba ujue kwamba hiyo majlisi ya nini, ni kijiweni tu wanapiga porojo? La. Wanabishana bishana tu vijiweni? La.
walikuwa katika majlisi ya mudhakara. Asema fajara dhikru ulama'in bidhalika mithl Malik wa Shafi'i wa Abi Hanifa wa Sufyan ath-Thawri wa Dawud al-Asfahani wa Ishaq ibn Rahoya wa Ahmad ibn Hanbal wal Muzani. Fa'arada mu'aridun fil Muzani rahimahullah. Mtu mmoja akasema hapana, kuhusu Muzani la mimi sikubali. Waqala, na akasema laysa min jumlati al-ulama, si katika maulama. Qulna, tukamwambia falima dhalika, kwa nini? Qala lianni sami'tuhu yatakallamu fil qadar, sasa mimi nimemsikia bwana anazungumza kwa aqida ya ahli bid'ah katika mlango wa qadar. Tunasoma qadar hapo mbele. Wayujadilu bil qiyas wan nadhar, na anajadiliana kwa kutumia falsafa. Faghumna dhalika an nasma'ahu anhu, tukahuzunika kusikia habari hizo, tukahuzunika sana. Na al-ghammu ni al-huznu fima madha, ni kuwa na huzuni katika kitu kilichotangulia, ndio ghammu. Walhammu ni kuwa na huzuni na kitu kijacho, unakuwa na humumu kwamba unafikiria kesho itakuwaje, yani moyo wako hautulizani na kitakachotokea kesho. Hizo ni humumu. Ama gham, kitu kishapita, sasa ndio unakuwa na huzuni, unasononeka. Na huzni mara nyingi hutumika neno huzni katika huzuni iliyokuwepo muda huo. Hiyo ndio ghaliban, aghlab. Wa illa hii inaweza ikatumika kwa hii na hii inaweza ikatumika kwa hii, lakini hii ni aghlab. Wa ahbabna an na'lama haqiqata dhalika, tukataka kujua uhakika hilo jambo, tukataka kujua uhakika wa hilo jambo, yani hatukuamini tu moja kwa moja. Sasa huyu amesema laysa min jumlati ulama, si katika maulama, kwa maana wao walikuwa wanahesabu maulamani wale waliosimama kidete katika aqida, wana ilmu lakini wamesimama kidete katika aqida, yani aqida zao zimenyoka, hao ndio maulama. Ama mtu akiwa amepinda katika aqida, katika manhaji yake, alafu ana elimu kubwa ya fiqh, ana elimu kubwa ya lugha, kwa maneno haya walikuwa hamhesabu kama alimu hakika. Itlaq ya ilmu ilikuwa hauwezi kumuita itlaq ya alim. Inawezekana wakasema alim fi kadha, wakaweka taqyid. Inawezekana wakaweka taqyid kwamba alim fi kadha, kwa maana huko kwingine ambapo hakuja ikawa taqyid, lazima mtu uangalie ukoje. Kwa hiyo maana yake ni kwa mtalib ilmi usihadaike tu na kusikia fulani sheikh au alim. La, lazima ujue ni alim kwenye nini, lazima ujue akida yake ikoje, kwa sababu haijuzu kuchukua ilmu kwa ahli albid'ah. La yajuzu akhdhu alilmi an ahli albid'ah, lazima ujue hilo. Akasema fakatabna ilayhi kitaban nas'aluhu an yashrah lana haqiqata i'tiqadi fi qadar wal ijab was sunnah, fakamwisho. Kisha akasema wasaalnahu aljamaa wal ikhtisara fi aljawab, tukataka atuletee jawabu mukhtasar lenye kukusanya halafu mukhtasar, yani waweze kulihifadhi labda. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.